Namaskaram to all. Today we are going to discuss about a new topic from the Unit 9 Plant Ecology, Chapter 7 Ecosystem. The system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment is called ecosystem. It was proposed by A.G. Transley. Structure of ecosystem. Ecosystem comprises of two major components. They are abiotic non-living components and biotic living components. Abiotic includes climatic factors such as air, water, sunlight, rainfall, temperature and humidity. Edaphic factors such as soil, air, soil, water and pH of soil. Topography include latitude and altitude. Organic compounds include carbohydrate, protein, lipid and humic substances. And inorganic substances include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. Next, biotic components. It includes all living organisms like plants, animals, fungi and bacteria. They form the trophic structure of any ecosystem. So, on the basis of nutritional relationship, trophic levels of an ecosystem has two components, namely autotrophic component and heterotrophic component. Autotrophs are organisms which can manufacture the organic compounds from simple inorganic compounds through a process called photosynthesis. Though they are called producers, they can synthesize their own food. Heterotrophic components, those organisms which consume the producers, are called consumers. They depend upon other organisms, that is plants, for the food. They cannot synthesize their own food. Okay, so next, standing crop. The amount of living materials present in a population at any given time is known as standing crop. So, ஒரு பிளேஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ லிவிங் மெட்டீரியல் இருக்கோ அதுதான் ஸ்டாண்டிங் கிராப். இட் கேன் பி மெஷர்ட் ஆஸ் பயோமாஸ். ஸோ பயோமாஸ் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ் வெயிட் ஆர் ட்ரை வெயிட் ஆஃப் ஆர்கானிசம், அவ்வளோதான். Photosynthetically active radiation. The amount of light available for photosynthesis of plants is called photosynthetically active radiation, which is between the range of 400 to 700 nanometer wavelength. It is essential for photosynthesis and plant growth. The rate of biomass production per unit area in a unit time is called productivity. The rate of biomass production per unit area in a unit time is called productivity. So rate of biomass production தான் நம்ம productivity அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is classified as primary productivity, secondary productivity, community productivity. இல்லை primary productivityனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the chemical energy or organic matter generated by autotrophs during the process of photosynthesis and chemosynthesis is called primary productivity. So plants synthesize food இல்லையா, இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வச்சு ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டர் கொண்டு வருது இல்லையா, அதுதான் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி, ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ ப்ரொடியூஸ் த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. த மெயின் சோர்ஸ் இஸ் சன்லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட், ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்க்குறோம், கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதில் கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டினா, the total amount of food energy or organic matter or biomass produced in an ecosystem by autotroph through the process of photosynthesis is called gross primary productivity. So plant என்ன food synthesize பண்ணுதோ, எவ்வளோ எனர்ஜி synthesize பண்ணுதோ டோட்டலாக, அதுதான் gross primary productivity. இப்போ net primary productivityன்றது the portion of energy which remains after respiration loss in the plant is called net primary productivity. ஓகேங்களா, அதாவது NPP ஈக்குவல்ஸ் டு GPP மைனஸ் ரெஸ்பிரேஷன். ஒரு பிளான்ட் ஃபுட் சிந்தசைஸ் பண்ணுது, ஓகே, ரெஸ்பயர் பண்ணுது, அந்த ஆக்சிஜன் அதோட குளுக்கோஸை போய் பர்ன் பண்ணி அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது. ஸோ அதை அந்த பிளான்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. அது இல்லாமல் இருக்கிற மீதமான எனர்ஜி, அதுதான் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதுதான் இன்னொரு கன்சியூமருக்கு போக போகுது, ப்ரொடியூசர்லேருந்து கன்சியூமருக்கு போக போகுது. இப்போ அதை தான் அடுத்தது பார்க்குறோம், செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. Secondary productivity na the amount of energy stored in the tissues of heterotrophs
or consumers is called secondary productivity. ஸோ கன்சியூமரில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அது செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதுலேயும் ரெண்டு இருக்குது, கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் மெட்டீரியல் இஸ் இன்ஜெஸ்டட் by the herbivores minus the materials lost as feces. ஸோ ஒரு ஹெர்பிவோர் ஒரு பிளான்ட்டை ஈட் பண்ணியிருக்கு, அந்த பிளான்ட்டில் அந்த சாப்பிட்ட பிறகு அது டைஜஸ்ட் ஆகி எக்ஸஸ் வெளியே போகும் இல்லையா, ஸோ ஃபீஸஸை வெளியே போகும் இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிற மீதமான எனர்ஜி அதுதான் வந்து கிராஸ் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போ நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்னென்னா storage of energy or biomass by consumer per unit area per unit time after respiratory loss. இப்போது அந்த ஹெர்பிவோரும் ரெஸ்பைர் பண்ணும், அதுலேயும் ஆக்சிஜன் போய் குளுக்கோஸ் பர்ன் பண்ணி எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, அப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது, அது இல்லாமல் பேலன்ஸ் இருக்கிற எனர்ஜி அதுதான் நெட் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஓகேவா. அப்புறம் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. The rate of net synthesis of organic matter by a group of plants per unit area per unit time is known as community productivity. குரூப்பாக ஒரு பிளான்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆர்கானிக் மேட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது. Trophic level. A trophic level refers to the position of an organism in the food chain. Okay, the number of trophic levels is equal to the number of steps in the food chain. இப்போ ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடியூசர், செகண்ட் லெவல் ப்ரைமரி கன்சியூமர், தேர்ட் லெவல் செகண்டரி கன்சியூமர், ஃபோர்த் லெவல் டெர்ஷரி கன்சியூமர். ஸோ அந்தமாரி போய்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் வந்து ட்ராஃபிக் லெவல். ஸோ ஃபுட் செயினில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொசிஷனும் ட்ராஃபிக் லெவல்னு பேர். அண்டர்ஸ்டுட். நெக்ஸ்ட், எனர்ஜி ஃப்ளோ. The transfer of energy in an ecosystem between trophic levels can be termed as energy flow. ஒரு ட்ராஃபிக் லெவலேருந்து இன்னொரு ட்ராஃபிக் லெவலுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இதை தான் நாம் எனர்ஜி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட், லாஸ் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஒரு 2 பேசிக் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் தட் energy can be transmitted from one system to another in various forms. Energy cannot be destroyed or created, but it can be transformed from one form to another. ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி. ஓகே, சன்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி, தட் இஸ் ஃபுட்டாக சிந்தசிஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி எனர்ஜி ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகுமே கண்டி எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணவோ டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாதுன்றது தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம். யூஸ்வலி எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் cannot be 100% எஃபிஷியன்ட். இப்போ ஒரு ஆர்கானிசத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா சில போர்ஷன் வந்து என்னாகும், லாஸ் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணுது, ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்னும் பல வேலைகளை செய்யுது. மெட்டபாலிசத்தில் நிறைய எனர்ஜி அது வேஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் மீதமான எனர்ஜி தான் அடுத்த லெவலுக்கு போகும். ஓகேவா. இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இதை 10% லா மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ 10% லா ப்ரொபோஸ் பை லின்மேன். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒவ்வொரு ட்ராஃபிக் லெவல்லையும் இன்னொரு ட்ராஃபிக் லெவல் போகும்போது 10% ஆஃப் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ 90% தான் பேலன்ஸ் போய் சேருது. ஃபுட் செயின். த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப் டு டாப் கார்னிவோர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஃபுட் செயின். கேன் பி 2 types, கிரேசிங் ஃபுட் செயின் அண்ட் டெட்ரிடஸ் ஃபுட் செயின். கிரேசிங் ஃபுட் செயின் பார்த்தீங்கன்னா, the main source of energy for the grazing food chain is sun. It begins with the first link producer, அதாவது plants. Second link பார்த்தீங்கன்னா primary consumer, அதாவது herbivore like mouse. அடுத்தது third link, அது யார் அப்படின்னா secondary consumer like snake. அப்புறம் tertiary consumer like eagle. ஸோ இதுதான் வந்து grazing food chain. Main source of energy is sun. அது கிரேசிங் ஃபுட் செயின். டெட்ரிடஸ் ஃபுட் செயின்ன்றது
மெயின் சோர்ஸ் வந்து டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர். ஓகேவா? ஸோ a large amount of organic matter is derived from the dead plants, animals and their excreta moves to other organism. ஓகேவா? ஸோ அதில் இருக்கிற எனர்ஜி இன்னும் ஆர்கானிசத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இதுதான் வந்து டெட்ரிடஸ் ஃபுட் செயின். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலன் லீவ்ஸ், அதை எர்த்வாம் மக்க செய்யுது, அதாவது அது சாப்பிடுது. ஓகே, அந்த எர்த்வாமை ஒரு சின்ன பேர்ட் சாப்பிடுது, அதை ஒரு ஹாக் சாப்பிடுதுன்னா இதுதான் டெட்ரிடஸ் ஃபுட் செயின். நெக்ஸ்ட், ஃபுட் வெப். The interlocking pattern of a number of food chain form a web-like arrangement called food web. It is the basic unit of an ecosystem. ஸோ நிறைய ஃபுட் செயின்ஸ் இன்டர்லாக் ஆகுது, ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆகுது, கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.